लोगों को पहली बात तो स्टॉक मार्केट में काम करना ही नहीं आता। लोग कहते हैं बस ये अल्लाह दिन का चिराग है कि बस इसको घिसी जाए और पैसे आ ही जाए। स्टॉक मार्केट का बंदे नाम सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ये कुछ इलीगल है। आप मुझे बताओ आज भी ऐसा परसेप्शन क्यों है? सो लोग इसको एक जस्ट लाइक गैम्बलिंग टाइप लेते हैं। अगर किसी के पास 1 लाख रुपीस की इनकम है, उसका कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना परसेंट उसको सेव करना चाहिए? सबसे पहले जो भी आप कैपिटल यूज करो ना, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आप अपनी जॉब तब तक ना छोड़ो कि जब तक आप अपनी मंथली सैलरी 1 वीक में निकालनी ना शुरू कर दो। अगर मुझे आज से इन्वेस्टिंग शुरू करनी है स्टॉक मार्केट में, आप मुझे 3 ऐसी कौन सी एडवाइस देंगे कि आई शुड डू 3 थिंग्स फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग? अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहली चीज़ मैम आपको सर कई बारी ना स्टॉक मार्केट जिद्दां लोकी पढ़ाਉਂਦੇ ਨੇ तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਵੀ ਸਕੈਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? 50,000 तो स्टार्ट किया था आज जो मतलब 5-7 लाख तो प्लस अपना अकाउंट लगी हुई कुड़ी है। घटिया से घटिया ETF 3 साल में आपको रकम के साथ रकम निकाल के दे देगा। स्टॉक मार्केट कितनी फ्रेजाइल है या स्टेबल है? मोदी जी मेलेनी ली मेलेडी लेके गए थे बाहर बट देखा जाए पार्ले दे शेयर शूट अप हो गए बिल्कुल। सो मैम इन्नी ज़्यादा फ्रेजाइल मार्केट साडी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ HS ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟੋਟਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। Through HS Trading Academy, Harpreet Singh has trained more than 4,000 students, helping them understand the markets with clarity, discipline, and confidence. Today we'll discuss everything from stock market myths, investing strategies, mutual funds, cryptocurrency, and multi-bagger opportunities to risk management, trading psychology, and the future of India's market. So if you have ever wondered where your money should really be invested or how ordinary people can start building wealth through the markets, this conversation is for you. Please join me in welcoming Harpreet Singh to Scoop Talks. सर आजकल स्टॉक मार्केट का बंदे नाम सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ये कुछ इलीगल है। आप मुझे बताओ आज भी ऐसा परसेप्शन क्यों है? मैम बेसिकली ये परसेप्शन इसलिए है कि लोगों को पहली बात तो स्टॉक मार्केट में काम करना ही नहीं आता। सो लोग इसको एक जस्ट लाइक गैम्बलिंग टाइप लेते हैं। जैसे सपोज मैम मार्केट का सिस्टम ये नहीं है कि भाई पूरा दिन मार्केट में बैठे रहो, भाई सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो। मैम फिर ये तो एक तरीके की जॉब ही हो गई, 9 to 6 जॉब होगी। मार्केट का मैम ये नहीं है, इट्स जस्ट लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मैम फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है कि आप अपना मॉर्निंग उठे, फ्रेश माइंड से उठे, आप अपने सेटअप पे बैठे, आपने अपनी स्क्रीन्स ऑन की, आपने चार्ट स्क्रॉल किए। अगर आपको अपना कोई सेटअप दिख रहा है तो उसके बिहाफ पे आपको दिख रहा है कि हाँ मतलब जो आप ट्रेड ले रहे हो उस साइड जा सकती है ट्रेड, तो वो अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपका टारगेट मिल जाता है तो शट डाउन द स्क्रीन एंड फ्री। सो लोगों के लिए मतलब ये गैम्बलिंग इसी करके है कि हम लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते। लोग कहते हैं बस ये अल्लाह दिन का चिराग है कि बस इसको घिसी जाए और पैसे आ ही जाएं। सो लोगों को मतलब इसीलिए लॉसेज होते हैं ज़्यादातर। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपीस की इनकम है, ठीक है, सो हाउ मच दैट पर्सन शुड इन्वेस्ट? उसका कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना परसेंट उसको सेव करना चाहिए? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ मैम मैं ना अपने हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ मैं कि सबसे पहले जो भी आप कैपिटल यूज़ करो ना, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हाफ पार्ट आप डालो म्यूचुअल फंड्स में जी। और हाफ डालो आप ट्रेडिंग में। आप ये चीज़ देखो कि आप 1 साल में म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Okay. अगर आप म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पा रहे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही ठीक है। आई सी। सर आज की क्या प्रेजेंट सिचुएशन है इंडियन स्टॉक मार्केट की? मैम इंडियन स्टॉक मार्केट की सिचुएशन मैम ये देखो मैम जो तो ट्रेडर है मैम ट्रेडर के लिए तो ठीक चल रहा है। फॉर इन्वेस्टर्स मैम इन्वेस्टर्स के क्योंकि आपको पता है कि पीछे वॉर्स हो रही हैं, बाहर की न्यूज़ेज़ आ रही है, ट्रम्प की न्यूज़ेज़ हैं, सो उसकी वजह से ना मार्केट अनस्टेबल है। सो ये इस टाइम पे ये है कि ट्रेडर्स के लिए तो चलो ठीक चल रहा है, ट्रेडर तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैम थोड़ा इस टाइम पे मतलब काम ख़राब है, उनके पोर्टफोलियोज डाउन है। सो अगर हम देखते हैं जस्ट लाइक ट्रेडिंग मतलब मैम ठीक है, अगर आप अपने प्रॉपर डिसिप्लिन से, प्रॉपर इमोशंस कंट्रोल से अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए टू गुड है, बढ़िया। ओके ओके। कई बंदे होते हैं वो जॉब क्विट कर लेते हैं, थोड़े से उनको रिटर्न्स आने शुरू हुए अच्छे एंड दे क्विट देयर जॉब। हाउ मच वुड यू रेकमेंड दिस? इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत अच्छा है। सो मैम सबसे पहले मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अपनी जॉब तब तक ना छोड़ो कि जब तक आप अपनी मंथली सैलरी 1 वीक में निकालनी ना शुरू कर दो, और वो निकालते आपको कम से कम 3 महीने नहीं होंगे।
3 महीने तक आप यही एक्सरसाइज करो। अगर आप अपनी मंथली सैलरी 1 वीक में निकाल रहे हो और आपको ये चीज़ करते हुए 3 महीने हो गए हैं, तो फिर आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो, नहीं तो कीप योर डे जॉब एंड ट्रेड। सिंपल सा फंडा यही है। बिटकॉइन का क्या सीन है? मैम बिटकॉइन इट्स ये तो क्रिप्टो मार्केट है। सो मैम अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इस टाइम पे मैम 60% मार्केट क्रैश हो गई है। सो मैम ये जो फॉरेन मार्केट है जस्ट लाइक क्रिप्टो है, अपना फॉरेक्स है या इंडियन मार्केट है, मैम ये ना न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। सो आपको पता है कि इस टाइम पे वॉर की सिचुएशन चल रही है, सो उसकी वजह से सारी मार्केट्स मतलब डाउन साइड ही हैं, क्रैशिंग पे ही हैं। अगर आप देखो तो क्रिप्टो मतलब लास्ट मंथ से 82,000 से कल 58,000 तक आ गया। बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया, मतलब 50-60% से भी ज़्यादा मार्केट क्रैश हो चुकी हुई है। आपकी पर्सनल जर्नी क्या है? हाउ डिड यू स्टार्टेड? सो ठीक है मैम, बेसिकली 2016 में मैम मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारा कार सेल परचेज का काम था। तो मुझे मैम को इतना इंटरेस्ट नहीं था काम बिजनेस में अपने, बट फैमिली में सबसे बड़ा मैं था, तो मुझे देखना पड़ा अपना बिजनेस। तो मुझे ना मैम इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे फादर भी इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक मार्केट में, तो उनको देख के मुझे भी था कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँ। ठीक है मैम, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा, थोड़ा बहुत इधर से उधर से पूछ पाछ के स्टार्ट कर दिया मैंने। मुझे 2016 से लेके 2018 तक हुआ 55 लाख प्लस लॉस। 55 लाख प्लस लॉस हुआ मुझे। ठीक है मैम, घर वालों ने तो जी साथ ही छोड़ दिया, कहते होना ही नहीं तेरे से कुछ, कहते ख़त्म है सिस्टम, सब कुछ ख़राब कर दिया, उन्हें उजाड़ दिया, सब ख़त्म कर दिया मैं। ठीक है मैम, मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा जो चीज़ जहाँ पर मतलब गुम हो गई है वहीं से मैं ढूंढूंगा। ओके। जो चीज़ जहाँ पर गुम हुई है मैं वहीं से ढूंढूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने हार नहीं मानी। तो मैम 1 साल के लिए मैं फ्रांस चला गया इसकी मतलब स्टडी के लिए। मतलब स्टडी नहीं जस्ट कह सकते कि वहाँ पर मैंने कोई ट्यूटर मतलब ढूंढा मैंने, तो मैंने उनसे सीखा मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो 1 साल लगा के मैं वापस आया। मैं वापस आके भी मैंने मतलब 6 महीने प्रॉपर इंडियन मार्केट को दिए। तब मैंने मैम 50,000 से स्टार्ट किया था। 50,000 को मैंने 6 मंथ में 15 लाख बनाया। एंड 15 लाख को नेक्स्ट 1.5 साल में, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर 2 साल के बाद मैंने मैम 2 करोड़ प्लस कैपिटल जनरेट किया 50,000 कैपिटल से। सो मैम ये एक मेरी नॉर्मल जर्नी है। फिर उसके बाद मैंने जब अब एट दिस टाइम मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ एंड मेरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। मतलब पंजाब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, आप टीच भी कर रहे हैं? टीच भी कर रहा हूँ मैम। ओके, एंड कितने बच्चों को आज तक आप पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट? मैम 6500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेडिंग सिखा चुका हूँ, जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। आउट ऑफ कंट्रीज वाले भी हैं और पंजाब के भी स्टूडेंट्स हैं। मतलब टोटल 6500 प्लस ही हैं। अगर मैं इस टाइम के अगर अपना बैच की बात करूं तो 6700 प्लस हो जाएंगे, बट आप 6500 प्लस एक राउंड फिगर लेके चलो। मैम हम तो अपने हर स्टूडेंट को लिख के गारंटी देते हैं कि जितनी फीस वो मतलब मेरे कोर्स की पे करेंगे, ड्यूरिंग कोर्स चलते कोर्स में हम अपने स्टूडेंट की फ़ीस 2 से 3 गुना निकलवा देते हैं। 1 गुना नहीं, जितनी फीस नहीं 2 से 3 गुना फीस रिकवर करवा के देते हैं। पर तब जब स्टूडेंट मेरे कहने में रहे, डिसिप्लिन में रहे, जिसका इमोशंस पे कंट्रोल हो, उसकी तो मैं लिख के गारंटी दे दूंगा स्टूडेंट की मैं कि ड्यूरिंग कोर्स अपने स्टूडेंट की फीस 2 से 3 गुना निकलवा के दूंगा विद लाइव ट्रेडिंग सेशंस। सर, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज ज़्यादा प्रॉफिटेबल या फिर इंडियन स्टॉक में? मैम अगर आप यूएस मार्केट की बात करो, मैम देखो ऐसा पहली बात तो कोई लीगल ऐप ही नहीं है कि आप इंडिया से बैठ के यूएस मार्केट में ट्रेड कर सको। ठीक है, अगर आपका कोई मतलब बाहर की कंट्री में आपका कोई नोन है या कोई रिश्तेदार है या कोई फैमिली मेम्बर है, हाँ ठीक है, आप उनसे अपना डीमैट अकाउंट बनवा के आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट यूएस मार्केट मैम इज़ टू गुड, बट एक इंडिया में रह के आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा कोई ऐप ही नहीं है अभी। हाँ, फॉरेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में आप कर सकते हो, बट यूएस मार्केट में आप नहीं कर सकते। बाहर का डीमैट अकाउंट, यानी कि बाहर का कोई पर्सन होना चाहिए जो मतलब वहाँ पे रह रहा हो, जिसके पास कोई वहाँ का प्रूफ हो या कुछ हो। उसके बगैर आप यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर मुझे आज से इन्वेस्टिंग शुरू करनी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आप मुझे 3 ऐसी कौन सी एडवाइस देंगे कि आई शुड डू 3 थिंग्स फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग? मैम सबसे पहली चीज़, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहली चीज़ मैम आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। ओके। डिफरेंट टाइम फ्रेम से। टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है मैम कि बड़े बड़े जैसे मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। यानी कि 5 मिनट की कैंडल हो गई, 15 मिनट की कैंडल होगी, 30 मिनट की कैंडल होगी। ये तो जस्ट लाइक डे ट्रेडिंग होगी या पोजीशन ट्रेडिंग होगी। हमने कोई बड़ी पोजीशन 15-20 दिन के लिए हमने रखनी है। अब बात कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट की, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, उसके लिए मैम आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पढ़ना आना चाहिए।
चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कंपनीज की बैलेंस शीट्स पढ़नी आनी चाहिए, कंपनीज का डाटा पढ़ना आना चाहिए कि बाहर वाले इन्वेस्टर्स ने या इंडिया के इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी पे, कंपनी का जो ओनर है, जो प्रमोटर है, उसकी क्या होल्डिंग है अपनी कंपनी के शेयर्स में, ठीक है। बैलेंस शीट्स आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, नेटवर्क डेप्ट, ये सब पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको रेशोज निकालनी आनी चाहिए, पीई रेशो, आरओसी रेशो, मतलब ये एक बेसिक है, बट ये इतना सफिशिएंट आप है। रेकमेंड कर सकते हो जो ये सारा कॉम्प्लेक्सिटीज इजी कर दे? मैम एआई से आजकल सब कुछ हो रहा है। Okay. आप एआई कोई भी बॉट यूज़ करो, आप किसी कंपनी का उसमें नाम लिखो, आपको ए टू जेड सब डाटा निकल के आ जाएगा, आपको कुछ निकालने की कैन जरूरत इट बी नहीं है। ट्रस्टेड? यार मैम बिल्कुल बिल्कुल श्योर है मैम। पहले के जब हमारा टाइम था मैम, तब हमें पूरा पूरा दिन चार्ट पढ़ना पड़ता था, कंपनीज की रेशोज, बैलेंस शीट देखनी पड़ती थी। आज के साथ मैम एआई को एक शेयर का नाम बताओ, वो सब कुछ एक ही पेज में आपको कैलकुलेट करके दिखाता है कि कंपनी का नेटवर्थ ही है, डेप्ट ही है, इतने एसेट्स हैं, इतनी लेनदारी है, इतनी देनदारी है, ए टू जेड सब निकला था, और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मतलब मैंने खुद निकाल के देखा हुआ है और उससे भी कंपेयर किया, वो ज़्यादा एक्यूरेट है एआई का। टॉप 5 स्टॉक मार्केट आप बता सकते हो कंपनीज जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैम सबसे पहले मैम मैं कंपनीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको सेक्टर्स बता देता हूँ Yes. जिनमें आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर बहुत बढ़िया है। मैम ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ब्राइट, आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के रेट कितने ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं। एआई सेक्टर वो तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोलर सेक्टर मैम बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज के टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको पता है कि हर कोई बंदा मतलब एसी लगवा लेता है, बट बिल पे करने मुश्किल हो जाते हैं। सोलर सेक्टर बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी बहुत ब्राइट है मैम। सबसे अच्छा सेक्टर मैम डिफेंस, जो हमारी कंट्री को डिफेंस देता है, वेपन्स बना के देता है, बहुत अच्छा सेक्टर है। ये 5 सेक्टर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उनके टाइम पे स्टॉक मार्केट इतना एक इजी सब्जेक्ट नहीं था, उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस टाइम पर, इतना पॉपुलर भी नहीं था ये, और वो इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट्स में, लैंड में, प्रॉपर्टी में। तो क्या आज भी कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे बट थ्रू स्टॉक मार्केटिंग? मैम बिल्कुल है मैम, रियल एस्टेट्स के बहुत कंपनीज के स्टॉक्स हैं कोई आप एक जिसमें वो लोग recommend कर इन्वेस्ट कर सकते सकते हो। मैम ऐसे तो पर्टिकुलर ऐसे नाम मुझे भी याद नहीं है, बट मतलब काफ़ी रियल एस्टेट्स के स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैम ठीक है, अगर बात करूँ मैं आज के टाइम पे, आज के टाइम पे ठीक है, रियल एस्टेट में मतलब इन्वेस्ट करना कोई इतना मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से इतना गुड नहीं है, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टीज़ का इतना रह गया सिस्टम आजकल। आज के टाइम पे हमें उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिस चीज़ का आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़िया हो, जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई जो कंपनी आज प्रॉफिटेबल है वो मुझे कल भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल के देगी, और जो कंपनी आज ही लॉस पे है मैम उसका क्या पता वो प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी। सो बेसिकली जो सेक्टर्स मैम आने वाले टाइम पे ब्राइट है, जो मैंने आपको 5 सेक्टर्स बताए हैं, उनमें इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। क्या आप ये सजेस्ट करोगे कि हर किसी को स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए? ठीक है मैम, मैं रिकमेंड तो नहीं करता, सबकी अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। देखो ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू किसी के पास सफिशिएंट बैलेंस कैपिटल है, ठीक है, अगर आप एफडी में लगा रहे हो तो अगर आप देखते हो कि एफडी में साल का 6 से 7% निकलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आपको हम कम से कम अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर कंपनीज़ के बारे में डाटा निकालते हो, कंपनीज़ का चार्ट पढ़ते हो, हर चीज़ एनालाइज करते हो, आप 15 से 20% भी निकाल सकते हो साल का इन्वेस्टमेंट करके। सो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से अगर आप एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको स्टॉक मार्केट में ठीक है, आपको शेयर्स की नॉलेज नहीं है, आप म्यूचुअल फंड्स करो, ईटीएफ्स करो, एमटीएफ्स करो, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मैम बहुत तरीके की कंपनीज, हज़ारों कंपनीज हैं। सबसे अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ सबको, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छी रिटर्न है मैम। घटिया से घटिया ईटीएफ घटिया से घटिया ईटीएफ 3 साल में रकम के साथ रकम निकाल के दे देता है, 3 साल में कैपिटल टू कैपिटल निकल आता है, पीएटी। यस मैम, प्रॉपर अच्छे ईटीएफ तो 2 सवा 2 साल में दे देते हैं, घटिया से घटिया ईटीएफ 3 साल में आपको रकम के साथ रकम निकाल के दे देगा। कुछ इवन आई गॉट सजेशंस कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम। गोल्ड ठीक है मैम, अगर एट दिस टाइम देखें तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा क्रैश करा, सारी मार्केट्स मैम क्रैश करी इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ेज ऐसी चल रही हैं। बट ये है कि जो गोल्ड ने मैम हाई लगाया हुआ है, गोल्ड वापस उसी जगह पे जाएगा ही जाएगा, चाहे अब जाए 2 महीने के बाद जाए 3 महीने के बाद जाए, गोल्ड वापस जो उसका हाई प्राइस है उसका भी आगे एक हाई लगाएगा नया। सो मेरे हिसाब से ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो। सर कई बारी ना स्टॉक मार्केट जिद्दां लोकी पढ़ाਉਂਦੇ ਨੇ तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਵੀ ਸਕੈਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ?
ਚਲੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਰਸ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ XYZ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਓ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਲਓ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰਮ ਫਿਲਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਫੰਡਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਉਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਡਰਾਅ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ 9-9 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੌਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਇੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਾਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਝੂਠ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜੌਬਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ 2 ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਪਸਾਈਡ ਜਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖਾ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ। ਬਸ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 16 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਉਹ 16 ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ +2 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਮ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਿਨ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। 50,000 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ 5-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਗਈ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਉਹ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 16। ਸੋ ਮੈਮ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਸਫਰ ਦਿਨ? ਰਿਵੈਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡਨ ਫॉर ਦ ਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਗੋਲਡਸ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਫੋਰੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਮ 24 ਆਵਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਮ 24 ਆਵਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਮੈਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ 골ਡ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। 골ਡ ਦੇ ਫਿਊਚਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਹਤਾ ਸੌਰੀ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 CR ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੋਂ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ? ਮੈਮ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਚਾਰਟਸ, ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਮ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਡੁੱਬਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੇ, कभी नहीं डूबेगा। आगे आने वाले 3 से 5 सालों में आपको लगता है कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में है? मैम मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैम क्रिप्टो में। ओके। क्रिप्टो मार्केट मैम 60% तो प्लस क्रैश हो चुकी है तो मैम वापसी भी करेगी, वापस ऑल टाइम हाई ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ 1,23,24,000 ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ 58,59,000 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ 3-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। 골ਡ ਵੀ, ਸਿਲਵਰ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ਸ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਦੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ? ਮੈਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਰਦਾ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਮ ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੇਡਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਟਰੇਡ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਟਰੇਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਡਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2008 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਅਮ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ 2008 ਦਾ। IT ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਰਾਮਲਿੰਗਮ ਰਾਜੂ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਟਰੇਡਰ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਕਰਦਾ। ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਰਦਾ, ਟਰੇਡਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਰ SIP ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ SIP ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ SIP ਵੀ ਮੈਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ SIP ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਥਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ 1000। ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਮ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ SIP ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ? ਚਲੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 10000 ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ 60-70% ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੇਡ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 4-5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਸਿਸ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਛੋਟੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਚੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 90% ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਮ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਟਸ ਇਹ ਪਾਰਟ, ਲਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ। ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਾਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 70% ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੇਡਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਫੂਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਟਰੇਡਰ ਹੀ ਕਾਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਲੋ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਮ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਚਐਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵਾਲੇ? ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੌਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੈਚ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਬੈਚਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਾਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 400 ਤੋਂ 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਇਸੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰੈਚ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3.5 ਮੰਥ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਹਰ ਕੋਈ ਜਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਚਐਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਸਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ। ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਐਂਟਰੀ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫੜਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ? ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ NISM ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੋਬ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ 4-5 ਲੱਖ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਮ ਜੋ ਫੰਡਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਈਜ਼ੀਲੀ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਮੈਮ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, NISM ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖੁਦ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਬਸ ਮੈਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਮ 60-70% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 60-70% ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਟਰੇਡਰ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟਰੇਡਰ। ਹੁਣ ਟਰੇਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਮ? ਟਰੇਡਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੈਲਨੀ ਲਈ ਮੈਲੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇਡੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਫਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ, ਮੈਲੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਮ ਪਾਰਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਲੇਡੀ ਪਾਰਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪੈਕੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਲੇਡੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਫਰੋਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਕਿਹੜਾ? ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, 15.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰੋਡ। ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਵੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ 골ਡ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ 골ਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ 15.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, 15.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। God yes, and it's recent. ਮੈਮ ਰੀਸੈਂਟ 2 ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। My goodness. ਸਰ, ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੋਰ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ HS ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸਿਕ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ AI ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ। ਯਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫਸ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ IT ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ IT ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ EV ਤੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਟਾਕਸ, ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਗੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਓਕੇ। SIP ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਉਂਟ? ਮੈਂ SIP ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ। Okay. Trading या investing? मैम ट्रेडिंग। Okay. Large cap, mid cap और small cap irrelevant of the capacity to invest? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਡ ਕੈਪ ਤੇ ਲਾਰਜ ਕੈਪ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਕੈਪ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰਜ ਕੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਡ ਕੈਪ ਤੇ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Bitcoin या gold? ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ 골ਡ ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੋਨ। ਮਾਰਕ ਡੂਗਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਥਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਬੁੱਕਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 30% ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ 10% ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖੇ। 50 ਤੋਂ 60% ਵਿਡਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਮ। ਜੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਵਿਡਰੋ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ 100% ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100% ਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60% ਸਾਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਤੋਂ 20% ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 10 ਤੋਂ 20% ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬਸ ਯੂਥ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ 25-25 30-30 35-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਮ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ 35-35 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ 35-35 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਮੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਟੋਟਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਟੋਟਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋ ਮਿਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਟ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਅਬਾਊਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। really big, I want to say it, how you started and how big you have made it today. It's really inspiring for the youth also, for Punjab also. We take pride.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਰੇਡਰ ਇਸੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ EVS ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ EVS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ 1 year। Got it. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you.